با مسائل همکاری دوجانبه بین‌المللی در میسود اکنون سال 2023 با مقصد رشد ساحه الکتریک در زمینه گسترش همکاری دوجانبه توسعه همکاری‌ها با مقامات اسلامی خارجی کشور وسیله نوزه دوباره پروازها جواب سرمایه خارجی افزایش دادن خطرهای بین‌المللی و روش‌های ترانزیتی تبدیل دادن جهانی پتروشیمی کارهای زیاد به انجام رسیده. در این روند گناهکاران معاملات‌های رسانه‌ای خارجی کشور تشکیلات سازمان‌های بین‌المللی موافق با خدای سودان برگزار کردند. در اینجا ما در دوام سال هم با شرکت‌های مقامات رسانه‌ای دولت‌های خارجی با تشکیلات‌های بین‌المللی مالیاتی با بانک‌های خارجی شرکت‌های سرمایه‌گذار همچنین شرکت‌هایی که با ساختمان و تامین انشاءات‌های فرودگاهی و ایران‌رسانی مردم بودند با خودت گذراندیم. در نتیجه یک چند سازشنامه هم با امضا رسیده است. بیشتر میشون در یک معلومات دارید از سازشنامه‌های قوانین امضا شده که با جمهوری آذربایجان بود. در هدف همین ما آغاز از 3 مای افتتاح پروازی باکو دوشنبه باکو طریق شرکت هواپیمایی بوتا ایرویز شروع شد. در این شورابگی وسایل اخبار ما اشتراک کردند. عموما 28 سازشنامه‌های بین‌الحکومتی بود به واقع هوایی با امضا رسانده شده است. این هم باشد با 9 کشوری دولت‌های مستقل، 7 کشوری اروپا، 11 کشوری آسیا. همچنین همین زمان برای سازشنامه‌ها آمد و اروپا آمد با بین حکومت جمهوری تاجیکستان و جمهوری‌های فنلند و سریلانکا، ویتنام، مالزی، مالدو و مجارستان، شوروی بریتانیا کبیر و ایرلند شمالی. ما سوال داشتیم بعد توجیه نویگاتسیا. وضعیت جمهوری اسلامی افغانستان بسیار خوب است و وضعیت و دولت ما ناقدر وضعیتی دوستانه دارد. در وابسته به این آیا پروازهای مستقیمی که از طریق حریم هوایی افغانستان میگیرد میباید گذرد و دولت‌های شرق نزدیک و دور چگونه صورت میگیرد و آیا آنها به این مساعدت میکنند که پروازها صورت گیرد. دیگر از این آیدی فرودگاه ها فکر میکنم که بسیار در حال خوب هم که باشند، لیکن وابسته به هم این حالت فرودگاه بین‌المللی شهر خوجند بهترین بود است میموند، چون که یک شرایط بسیار خوب هم با وجود آمدگی آیدی هم استراحت و هم مردم برای چی در دیگر فرودگاه همین شرایط با وجود آوردن نمی شود و دیگر از اون پروازهای مستقیمی که با فدراسیون رسمی میشه برای چی از طرف شرکت‌های وطنی بسیارتر این چیز کردن، چون که قریب همین اگر تحلیل اگر قانونیت همین واقعیت کنید قریب 90% پروازها طریق هواپیماها یا که شرکت‌های روسیه عملی کرده میشد. برای چی؟ نو بسته به همین باید اگر مطابق قانونگذار یا مطابق عملیات که میشد برابر وزنی باید روایت کرده شود و در برابر وزن پرواز به عمل برآورده شود. برای چی این چیز عملی کرده نمیشه؟ تشکر. خب وایدی فضای هوایی جمهوری اسلامی ما با ایرانویگاتسیا من سر داشتم و دوام میدم. خب کنم نویگاتسی هستن. شما چیزی که میدانید افغانستان در این زمان با تاجیکستان همچون دولتی اعتراض نشده است و بسیاری شرکت‌ها قریب که هیچ کس از افغانستان خیلی استفاده نمی‌کنند، همان گروه‌های ایران دیگر می‌روند. ما نباید یکان مسئله‌های نقطه‌های پرواز کردیم
توجیه делегация Бошмуда шаҳрата Аҳмад. Ассалому алейкум. Соли 2021 моҳи августами ҳолати дар Афғонистон буд. Хати ҳавоие ки ҳаст байни Афғонистон, Покистон, Тоҷикистон 25 километр дар бар мегирад. Аз тарафи ИКАО мудда иҷозат шудагие ки ҳамон 25 километра мо ба зимаи худмон бигирем. Мо Покистон қабул мекунем, Тоҷикистон сараза дар ҳамон зонаи ҳамон буд. Транзит мо аз 5 дар як рӯз то 6-7 хес. Ай сабаби мақсадост ки дар Россия ором нест. Ҳамин сабаб мақсад мо то 50 фурма. Дар як рӯз мақсад мо автобус мекунем то 50 ҳавопаймо. Баъд ҳам боз соли гузашта буда мо ки функсия муҳтарам раис қайд кардан. Соли гузашта буда мин шудем мо хати ҳавои функсия мегимша Z767 аз 24 марти соли 2022 мавридиам ба рақамдори қарор дода шуд ки то ба ин рӯз таърихи роҳи мазкур 3500 парвоз транзитӣ анҷом буд. 25 километр шумо ҳарими ҳавои Афғонистон истифода мебаред. Истифода мебарем, бале. 60-70 гуфтед чи аст? 60-70 ва дар як рӯз мо мақсад транзит мекунем. Шумораи сароҳатон аз 10 ба 60-70 хес. برای افغانستان پول میده برای استفاده حریم هواییش؟ мо намедем. мо масалан ширкатҳо вай мекунанд, пардохт мекунанд ва ё компания кадоме ки мепарад ҳамо худшон пардохт мекунанд. мо пардохт намекунем. мо ҷузъи фақати کدوم دولت ها بیشترین طرف که افغانستان پول میگیرین؟ аз тарафи Покистон мегӯям, само мегӯям юго-восточная Азия, тарафи Европа мераванд, Африка мераванд, Канада мераванд. Основном ҳамин тарафи. оид ба фурудгоҳи Хуҷанд. Дар ҳақиқат фурудгоҳи Хуҷанд соли охир хеле беҳтар шудааги хизматрасониш. Масъалаи парвозҳо ҳамаи ҳамон шароитҳо ҳамаи таъйинотҳое ки лозим аст ҳам ба ширкатҳои Тоҷикистон, ҳам ба ширкатҳои Русия ва мо бо ширкатҳои арабӣ ҳам ҷалб кардем. Акнун парвоз талаботи муаззардошти талаботи қонун гардонидани талаботи авлӣ имконият ширкатҳои Россия бисёртар аст. Як ширкати Тоҷикистон 5-6 ширкати ҳавопаймоии Русия аст. мо агар барои баробар таъмин карданда сомонеро ва парки ҳавопаймоиш кам аст. Раиси Хуҷандам масъала медонед ки ҳафтада як бор маротиба мешавад. Баъд мо ҳозир оид ба хеле ҳамин талаботам мо барои чӣ додем соли қаблӣ агар гузашта ҳаминдаи мисол бибарем бисёри мусофирони мо ба тариқи Ӯзбекистону баъд як давраи Қирғизистон вуҷуд шудагӣ буд ба тариқи фурудгоҳи Қирғизистон мепариданд. ҳамон мусофиронро бо ширкати Россия имконият додем бо мувофиқи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳозир мустақиман аз вилояти Суд тариқи фурудгоҳи Хуҷанд ҳамин ҳамаи мусофирон шаҳрвандони худмон аст. ягона ки як ширкат аст харина тоҷикиро моҳи фаъолияти старшед ино ягон чанд парвоз дигаша тоҷикиро иҷро мекунад. марҳила ва марҳила масъалаи ҳамин паритети гуфтагитона кӯшиш мекунем риояи онро таъмин кунем. جناب رسم یک بارم توجیه رو بذار کنیم مسئله چند کنیم. همین 2 سال شد چند سال شد دو هواپیما باید گیرد میشینه که گیرد 2 سال اما شرکت در کار السلام علیکم محترم نمایندگان گفته اخبار یوما مدیر گرامی اوید با مسئله با اجرای گرفتن 2 عدد هواپیمای شرکت هوایی سعودی از جانب جزیره توجیگر در نیمسال‌های اول 2023 با دستگیری اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم آقای رحمان بردگی و در موافقت با شورای نوزیران جزیره توجیگر
роҳбари ДСК тоҷигер ба ширкати ҳавоии Совдвин роҳбари шаҳри Туркия оид ба иҷора гирифтани ду ҳавопаймо Аэробус А330 ва Аэробус А321 шартномаро ба имзо расонид. Дар айни замон ин ду ҳавопаймо барои ба шаҳри Душанбе овардан тайёр карда шуданд. Дар рӯзҳои наздик ДСК тоҷигер ба парвозҳои худ оғоз менамояд. Киҷо парвоз мекунанд ин масъала аз ширкат? мо кадом самтҳое ки таъинотро дорем мувофиқа шудагиам ба ҳам самтҳо парвоз мекунем. самтҳое ки ба тоҷигер тааллуқ доранд. Ширкат қарздор аз ин иҷоза метиҳанд баъд барои парвоз? Ширкат қарздор қарзое ҳаста ки дохила, қарзое ҳаста ки беруна. Бале, шумо чӣ хел парвоз мекунед? аз ширкати литоси компания қарзои мо ҳаст 23 миллион. мо дубора ба суд муроҷиат кардем ва бо ҳамкории мо бо баъзи молияви ширкати Skyroid шаҳри Литва мо бо суд аз сар бо вай кардам дубора мумкин ки мо умедворем ки суд ба тарафи ДСК тоҷигер ҳал шавад. яъне ҳамзамон масъалаи қарзиам баъзи молияви баъзи молиявии қарзои дохила хориҷа дохила Да. коргаро ҳамин чиза беруна шумо қарз кардем 20 миллиони ки мо дарҷ кардем гап задем и ба вай ягон мумкин ки рӯзҳои наздик ҳамин чизе ки ҳаст ки ба тарафи синги буд искусственно мумкин ки бартараф мешавад рӯзҳои наздик шумора шумо бисёр кам мондагиам мумкин ки як моҳ қарори суд ки биромад ҳавомаи суд суде ки дар тарафи Россия шуд бар тарафи Skyroid фоидаи ҳавомаи бар тарафи барои шуд мо ин чиза дида биромадем ин ягон асос надорам барои дар рӯзҳои наздик мо ина мумкин ки бартараф бигирем. рӯи ҳалш баъзи молияви дохилӣ якбора мегуфте хуб самолётҳо омаданд баъзи дохилӣ самолётҳои мо омодаанд дар шаҳри Анталия қарор доранд бо дастгирии муҳтарам пешвои миллат аз ҳузури суд ватан мо ҳаминоя ки мумкин ки ҳамин рӯзҳои наздик биёем парвозҳои худро оғоз намоем. баъзи молияви Общая задолженность здесь вообще не мешает. Ну какая сумма? Какая сумма? 60, где-то 1 миллион самони там составляет, да, общая сумма. шашво тағйир хӯрдагӣ нест ин қарзои дохила ози гурӯҳи корӣ ташкил шудагӣ аз тарафи вазорати молия гурӯҳи корӣ ва аз тарафи кумитаи сармаёгузорӣ инам рӯзҳои наздик ки мумкин ки қарзои моро қарзои дохилаша бартараф мекунад бартараф мекунад. Ин масъалаам все в процессе педагогии в ближайшее время может этот вопрос тоже решается. РИА Новости, Лидия Исламова. У меня вопрос к представителю Самунейра. Совсем недавно весной презентовалось 2 среднемагистральных лайнера. Один чешский, один китайский. На чешском даже нас прокатили до Гисара и обратно. На каком из авиалайнеров, какого страны вы остановились для среднемагистральных полетов? Вопрос господину Сафарзуда. Арест господина Халикова связан ли с его работой директором аэропорта или он был арестован по другому вопросу? И к вам еще один вопрос. Наконец-то определитесь, пожалуйста, с приаэропортовской территорией, потому что территорию аэропорта непонятно, где границы аэропорта, где границы уже городские. Потому что аэропорт не может следить за всей территорией, где грязь, постоянный... Аэропорт Душанбе, имеете? Да, я имею в виду наш аэропорт, потому что вот именно часть вот эта, которая прилегает к международному терминалу, там все нормально. Чуть дальше там уже полный бардак. И я не знаю, кто-то же должен за этим следить. Вы должны, наверное, определить границы аэропорта, за какую территорию отвечает аэропорт, за какой отвечает уже город, чтобы был порядок. Потому что перед гостями столицы стыдно просто. Потому что таксисты ведут себя неприлично, провожающие ведут себя просто ужасно, бросают все подряд грязь. Вот у меня такое пожелание, чтобы определена была грязь. И вот по поводу Самунейра, пожалуйста, ответьте. Спасибо. Насчет вашего вопроса относительно самолетов Ил-410, которые стыковали. Хочу подчеркнуть, что на основании поручения правительства Республики Таджикистан авиакомпания «Сомнир» намеревается
приобрести самолеты малого объема крейсеров для выполнения полетов по внутренним рейсам, в том числе по социальному рейсу Душанбе-Харок. Исходя из этого, менеджеры авиакомпании «Сомонер» подготовили все тактико-технические данные нескольких самолетов и предоставили в Совет директоров для рассмотрения. Завод-производитель Л-410 Чехии сами презентовали свою продукцию в Республике Таджикистан. Хочу отметить, что по пути Республики Таджикистан они выставляли свои самолеты в Международном авиационном форуме в городе Дели. Но если не знаете, я так думаю, что вы должны были быть информированы. Да. Мы даже сделали, значит, контрольный облет на этом самолете. Выполнили полет контрольно-проверочный по маршруту Душанбе-Харок. И с уходом на второй круг в районе города Харок, я сам был в этом самолете. Способности этого самолета, самолет новейшей модификации, соответствует всем параметрам, всем требованиям международных авиационных организаций. Но при использовании в горной местности, естественно, возникают вопросы по загрузке этого самолета и особенно в жарком климате нашего региона и особенно при выполнении рейса Душанбе-Харок. Ну, естественно, при выполнении рейса Душанбе-Уджан и Душанбе-Пинчикен, Душанбе-Раш немного меньше влияют на загрузку этого самолета. Исходя из этого, нашими специалистами подготовлена вся информация по возможностям этого самолета, и мы всю эту информацию отправили в Совет директоров нашей авиакомпании для рассмотрения. А также хочу отметить, что руководство нашей авиакомпании работает над приобретением новейшего самолета ATR 42-600, который вмещает 48 пассажирских рейсов. И по тактико-техническим данным намного превосходит самолеты типа Л-410. И приобретение этих двух самолетов решает многие производственные вопросы, в том числе по выполнению близкомагистральных рейсов на Тегеран, Алматы, Бишкек, Ташкент, Самарканд и так далее. Вопрос приобретения этих двух самолетов тоже на рассмотрение. Все тактико-технические данные изучены, и вся документация предоставлена. Как только будет возможность, мы обязательно, естественно, вы первым будете знать, мы дополнительно вам об этом 600 это китайский, да, самолет? Нет, это французский самолет, производится в Тулузе. В Тулузе новейший самолет, и по количеству проданных в европейском регионе занимает первое место. Они турбовинтовые и от 40-80 до 52 посадочных мест располагают. Спасибо. Спасибо. Ну, то есть этот Л-410 входной круг согласован с правительством, потому что вот презентация министра промышленности был министр транспорта, демонстративный полет был. То есть они презентовали свой самолет с Баку прилетели к нам, потом вопрос Ашхабад детали прессы и программа. По поводу второго вашего вопроса, мы все, что тоже знаем по средствам массовой информации, какая информация у меня есть, если точно что-то вам было, можете обращаться в правоохранительные органы, потому что у нас нет никакой информации. Нет, по какому, чему нет. Ну, какие-то документы, наверное, в аэропорт
В аэропорту, наверное, были подняты, наверное, люди приходили, смотрели, наверное, по его работе. От нас ничего не требовали. Аэропорт, Таджикист ничего не требовали. Нет, я имею в виду от аэропорта. И это вопрос второй про Харьков. То есть, никакой точной информации они не владели, поэтому структура не прошу обращаться. По поводу территории аэропорта. То, что близ терминала и до этих пунктиров, это территория аэропорта считается, там дальше частная компания, вот этими стоянками, все эти регулирует. Я думаю, будет, наверное, правильно, что аэропорт вам конкретно, наверное, письменно ответит, кому что принадлежит. Сичутен, Китай. Можно вопрос? Китайская телевидение, China Global Television Network, китайское телевидение. Вопрос такой по поводу закупки китайских самолетов. Помню, речь шла одно время о том, что внутренние рейсы будут осуществляться на самолетах производства КНР, но сейчас я не слышал такой информации. Есть ли какие-то планы и что намечается в этом вопросе? И другие страны. У нас же раньше с китайцами в 9 или 10 году использовал МАШ-60. Сейчас сейчас модель дальше будет тоже заниматься приобретением нового. То есть выбирает самый оптимальный. У китайцев тоже самолеты неплохие. У чехов, ну я же говорю, технические параметры, экономические, особенно топливо. То есть выбираться будет тот самолет, который меньше расходует топливо. Китайские рассматриваете? Если перевозчики, мы, то есть встречаем, дальше уже работают компании. Если оптимально все это для них удобно, они могут с любой компанией. АТР есть тоже хорошая, очень франко-испанская, есть франко-итальянская. Вот, я думаю, среди всех АТР, наверное, более приемлемый самолет считается. АМА не работает? КМА-600, да, куда двигался? Что-то их не видно. Про АМА уже нет, информации нет. Если даже есть какая-то информация по ранее работающей. То есть, по-моему, уже контракт располагали самолеты. Так они по лизингу или они были куплены, КМА-600? МАШ-60, я вот точно не знаю, по-моему, тоже лизинг был. Я вот точно не могу сказать, поэтому... хабари наши шуда буд ки ба дарпаи се корманди фурудгоҳи байналмилалии душанбе барои мусоидат ба фирори яке аз гумонбарони муовини раиси орионбонк дилшод саидмуродов аз кор ронда шуданд. То куҷо ин хабар дуруст аст ва онҳо дар кадом бахшҳои фурудгоҳ кор мекарданд? Ино фақат ронда шуданд ё ягон ҷазоам гирифтанд? То куҷо ин ҳақиқат аст? برای مساعدت برای فرار یکی از گمانبران ягон чизи мушаххас ҳаст ягон каса именно ки аст чи аст? Не, барои ман пурсидам, чунки як баъзе расонаҳо навишта буданд ин хабарро. Барои ман пурсидам. Хак расонаҳо? Не, шумо ҳамчун раҳбар тасдиқ мекунед ё не? Ҳамин аст саволи ман. Не, ман ягон чи тасдиқ мекунам, маълумот кофӣ омадам. Фурӯзгоҳ кормандош пули хичо намекунад, фурӯшандаи билет пули хичо мекунад. Намедонам ба шахсои мухталиф мушкил мегирад. Агар имкон бошад дар бораи тоҷикия кам таракиба маълумот медодед ки масалан парвозҳо аз душанбе мешавад, аз куҷа мешавад, дақиқан шумо пеш агар нақша дошта бошед дар кадом кишвар аст? ҳамин қаблан ҳамин тоҷикия чи парвозҳое ки дошт Москва, Екатеринбург, ҳамин тамом самтҳои гӯзаи Федератсияи Россия ва Ширкатҳои правительстван
همون تایمت رو توجیه دارد. از جمله گروه واقعا از فیلم سرسیه هندوستان است، ایران است، استانبول است و میلیون خیلی داشتن خیلی ایران شاید دیگه شده. همون با اینواتان اگر چیزی خواهم У меня вопрос к Джекейру. Вы говорили о аэробусах, будете приобретать. Как быть с кадровым потенциалом? То есть они готовы у вас, пилоты, подготовлены для аэробуса? Потому что они у вас все были обучены на Боингах. И вопрос о аэронавигации. Сколько всего рейсов было обслужено в этом году? Транзитные в том числе. Период. Период 6 месяцев? Я же сказал. Если бы вы нам пресс-релиз дали, мы бы эти вопросы... Ну, по поводу наших, которые задали вопрос, по поводу аэробуса, да, у нас, да, на самом деле все обучены на бой, хотя я не могу сейчас, все они остались, которые раньше летали на Боинге. У нас в течение времени, вот как мы сейчас будут самолеты, да, в аэропорту Душанбе, соответственно, они сами летают, это как моб-релизинг, на первое время получается, да. Постепенно уже наши, которые уже мы собираем вот, коллектив, уже у нас идет вот так сбор, постепенно они будут обучаться параллельно обучаются с этим, который мы возьмем моб-релизинг, они где-то в течение 3 месяцев обучают наши экипажи, соответственно, на аэробус. И как задавали вопрос, у нас есть свои частоты, которые назначены на линии, можно сказать, где-то более 30 направлений полетов имеем. С 2020 года мы пока не летаем временно, некоторые его частоты переданы были в самолете. Как мы начинаем возобновлять полеты, и мы сами уже начинаем уже использовать наши частоты. Первый полет 20 августа. Ну, 2020 года, да. Нет, так был первый полет 20 августа. Ну, я пока не могу это сказать. Да. Может август, может сентябрь. В самом скором времени мы начнем полет. То есть условия контракта, который подписывается между Таджикером и компанией Салми, входит не только предоставление самолетов, обучение экипажа, медицинского состава, параллельно в течение там даже часов разных, что будет подготовиться и постепенно будем летать с экипажем. Это более выгодные условия, я сказал. Как полностью несколько экипажей будут готовы, потом они уже, то есть по условию контракта уже дальше только дальше. И мы тоже намечаем в дальнейшем сделать тоже Боинг, чтобы парк обновлялся не только на аэробусе, да, чтобы разновидность экипажа. Поэтому тоже сейчас собираем тоже на Боинг. Соответственно, мы уже в дальнейшем тоже будем взять Боинг в лизинг. Не только на аэробусе. За 6 месяцев текущего года было обслужено 25 246 самолетов, что по сравнению с предыдущим годом на 4 тысячи больше. А транзитные полеты на 12 тысяч, обслужили на 12 тысяч этих рейсов по сравнению с прошлым годом на 1719. Естественно, это основным фактором роста является увеличение транзитного потока, а также расширение географии полетов. Иностранных национальных перевозчиков в российских регионах в основном. سلامت نظرزاده هستم، کارمند ردیف صدای دوشنبه. محترم رئیس، می‌خواستم پرسم جواب که گذشته از این سوالها آیا متخصصان ساحه شما در کجا موقعیتشان اگر در خارج کشور هست برای ماندن متخصص تیار نمود در خارج کشور آیا به نظر شده است؟ بله، هست. این وسیله هوامردم، راهبردم، تنظیمگرانی توجیه‌های نویگرده اینا هم در پروژه می‌گذارن. بعد مرکزهای تعلیمی هستیم و
اجازت هم ما و وزارت موالی هست در انجیلی موالیتی اگر برای مهندسیم که کلام کم هم باشد در خدمت خبری خدمت انجام بدیم. برای وزارت رحمت